জামাকানাথের colliery ছিল, চা বাগান ছিল. In fact, he invented the tea industry. The concept of a tea garden was started by Prince Arpanath. Tarpor, he had the world's largest shipping line. এবং ব্রিটিশ ইন্ডিয়াতে মোর ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংক ছিল সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যাংক, সবচেয়ে বড় ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, সেই ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি. তা বাঙালি এন্টারপ্রেনার বলতে হলে তো হি ইজ দ্য পায়োনিয়ার. তারপর যখন স্বদেশী আন্দোলন হলো, যত স্বদেশী এন্টারপ্রাইজ বেরোলো বেশিরভাগই বাঙালিদের. বেঙ্গল কেমিক্যাল, বেঙ্গল ল্যাম্পস, তারপর ন্যাশনাল কলেজ শুরু করলেন শ্রী অরবিন্দ. সব দিকে বাঙালিরা ইন দ্য লিড ছিল. তো যদি আমরা দেখি 100 বছর আগেকার কথা, 100 বছর আগে এশিয়ার two largest cities, most important cities, যে বিখ্যাত শহর দুটো ছিল সাংহাই এবং কলকাতা. আমি যখন আমার বই এশিয়া রিবর্ন যখন লিখেছি, তো আমার পাবলিশার বই বললো যে why is there so much about Bengal in the first half of the book? It's about Asia. There's so much about Bengal. Maybe you've overdone this. I mean, you don't realize that Calcutta was called the second city of the British Empire, not for some odd reason, but because it literally was the commercial hub of Asia. So it was the commercial hub of Asia, it was the economic hub of Asia, and consequently it was also the cultural hub of Asia, because it had economic dynamism and therefore it could have cultural dynamism. সেই সব জিনিস 100 বছরে একেবারে সব ধ্বংস হয়ে গেছে. কি করে হয়েছে? প্রথমত বঙ্গভঙ্গ থেকে শুরু, 1905 এর বঙ্গভঙ্গ. তারপর 1911-12 যখন reunification of Bengal হলো, rescinding of the partition, তখন ইংরেজরা একটা অদ্ভুত ভালো চাল. সেটা Bengal before 1905 was 2/3 Hindu. In 1912 they created a Bengal that had a Hindu minority. They ensured that Hindus were a minority, and আর বাঙালিরা সারা দেশ জুড়ে কাজ করত, বার্মাতে কাজ করত. শরৎচন্দ্র যে দেখতে হয়, শরৎচন্দ্র was born in Burma. অনেক উপন্যাস লিখেছেন বার্মাতে. তা বাঙালিরা যদি সত্যি দেখতে হয়, Rangoon in 1943-44. How did this demographic change affect the economic well-being of So the first thing is that second বঙ্গভঙ্গ partition the second time around. তার অনেক কারণ আছে, কিন্তু at the time of partition in Punjab there was a complete exchange of population. It was a horribly bloody process, but a complete exchange of population happened. In Bengal there was no exchange of population. At the time of partition there was very little violence. There was no real exchange of population. And instead, what has happened is that in the last 70 years, from East Bengal or East Pakistan, there's been a steady exodus. There's been atrocities against the non-Muslims. So the non-Muslims have fled out of fear. And in the last 20 years, even Muslims of Bangladesh, the poorest Muslims, have moved to West Bengal and Assam. The census figures tell this very, very clearly. So if you look at Bangladesh's population,
1951, they were 22.1%. In the 2011 census, Hindus were 8.4%. For the population. So now the population proportion of Hindus is declining steadily. In West Bengal, the proportion of Muslims is increasing. Steadily, you see that in every census. But the fleeing non-Muslims of Bangladesh have come to West Bengal. They have basically just set up with nothing. They effectively have to run for their lives at a time when there are riots. And when there are riots, they just take whatever they can. রাস্তার ওপর যে কোনো ভাবে একটা ঘর বা শ্যান্টি বা একটা যদি কোনো একটা দোকানপাট যদি করতে পারে সে করে বাসা করবে। এটা কখনো মানে পশ্চিম ভারতে হয়নি। সিন্ধিয়া যখন এসেছিল প্রায় সকলেই সেই 1947-48 চলে এসেছে। সিন্ধিয়া এসে প্রতিষ্ঠান তাদের জীবন প্রতিষ্ঠান করলো। এখানে যদি দেখতে হয় ইস্ট বেঙ্গলের বাঙালিরা রেফিউজি হয়ে রাস্তায় চলে এসেছে, আর ফলে তাদের কোনো ওদিকে যদি পাঞ্জাবিদের যদি দেখা হয় তাদের কম্পেনসেটরি ল্যান্ড দেওয়া হয়েছে, যারা 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 দেখাতে পারতো যে আমরা আমাদের ওদিকে জমি তো ফলে the second city of the empire became the city of Mother Teresa. Around the world যদি দেখতে হয়, আমি যখন আমেরিকায় পড়ি 1987 to 1990, 91, নিউ ইয়র্ক টাইমস একটা সিরিজ শুরু করলো, How to prevent New York from becoming the new Calcutta. So Calcutta was the global symbol of poverty. It had become the global symbol of poverty. আমি ফিলিপিন্সে ছিলাম কয়েক বছর। ফিলিপিন্সে সবাই কলকাতার নাম জানে, কেন? ওরা তো ক্যাথলিকদের মাদার টেরিজা, সেন্ট টেরিজা, land of Saint Teresa. So we are now, this second city of the empire has become the emblem of global poverty. এই দশা কি করে হলো? গত 50 বছরে হয়েছে। গত 50 বছরে কি দিয়ে শুরু? 1967 বাংলা কংগ্রেস দিয়ে শুরু। তারপর ওরা কি করলো? যত এনকারেজ করতে পারে নকশালদের এনকারেজ করলো, আর সেই 67 to 70 একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল যা ছিল। এই যে বেঙ্গল ল্যাম্পস, বেঙ্গল কেমিক্যালস, এই সব শেষ। আর তখন যদি দেখতে হয় 1960s, 1950s, Indian Iron and Steel Company of Sir Viren Mukherjee was the first private company to be given a loan by the World Bank in 1956-57. The first loan to private. World Bank থেকে লোন পাওয়া কঠিন ব্যাপার ছিল তখন, কিন্তু Indian Iron and Steel had the stature to attract the first private sector loan by the World Bank. In the 1970s, কি করলেন? Indira Gandhi did not like Sir Viren Mukherjee's face, and Lady Rani Mukherjee even did not like them. Rani Mukherjeeকে শেষ করতে চেয়েছিলেন। কি করে করলেন? Took over Indian Iron and Steel. সুন্দর একটা ছিল ওখানে, টাউনশিপ উল্টি বার্নপুর সব শেষ হয়ে গেছে সব। টুডে what used to be Indian Iron and Steel is part of Steel Authority of India. It is a shell of what it was, and this is just one example. যত কিছু আছে, যত যা ছিল পশ্চিমবঙ্গে
সব পুরো ধ্বংস হয়ে গেছে এই 50 বছরের মধ্যে। আর তার শেষে কি হলো, বুদ্ধবাবু এসে চেষ্টা করলেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভাইভ করতে, কিন্তু তার তো আমরা জানি নন্দীগ্রাম এবং সিঙ্গুর। Nondigram was supposed to have Salim Group of Indonesia was supposed to invest in creating a chemical hub, in creating a motorcycle manufacturing hub. আর এরা টাটাস, যারা যদি সত্যি ভাবতে হয় এই ইউনাইটেড ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট, যুক্ত ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট আসার ঠিক আগে টাটা সেক্টর তৈরি হয়েছিল আমাদের চৌরঙ্গীর ওপর। কি কারণে? টাটারা ভেবেছিল যে ওদের যে বিজনেস এম্পায়ার তার হেডকোয়ার্টার জামশেদপুরে ছিল। জামশেদপুরের সবচেয়ে কাছের শহর ছিল কলকাতা। তো বিরাট টাটা সেন্টার তৈরি করেছিল যাতে ওইখানে ওরা স্থাপন করতে পারে তাদের ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হেডকোয়ার্টার। তো এখন টাটা সেন্টার ইজ মোর অর লেস আ ব্যাকওয়াটার। যদি সত্যি দেখতে হয় টুডে বেঙ্গল অ্যান্ড কলকাতা একটা মফস্বলের মতন একটা জায়গা হয়ে গেছে। আমি সেদিন 3-4 সপ্তাহ আগে ফিরলাম দুবাই হয়ে, ল্যান্ড করলাম কলকাতা এয়ারপোর্টে। দেখলাম যে বিদ্যুৎ নেই এয়ারপোর্টে, আমাদের ক্যালকাটা এয়ারপোর্টে ইলেকট্রিসিটি নেই। আমি সারা পৃথিবী জুড়ে ঘুরেছি, কোনো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে এই জিনিস হয়নি যে আমি ল্যান্ড করলাম আরো নেই। আমরা ইমিগ্রেশন করলাম কি বলে ইমার্জেন্সি টর্চ দিয়ে, মানে এই মোবাইলের টর্চ দিয়ে ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্স হলো আমাদের। আর তারপর ব্যাগেজ বেল্টে গেলাম, ব্যাগেজ বেল্ট চলছে না, বিদ্যুৎ নেই তো কি করে চলবে? এইরকম অবস্থা একটা যে শহরকে বলা হতো সেকেন্ড সিটি অফ দি এম্পায়ার, এখন এই দশা হয়েছে যে এই দু একটা ফ্লাইট আসে আমাদের কলকাতা শহরে বিদেশ থেকে, খুবই কম, মানে হাতে গোনা যায়। আপনি যদি এতে যান, ব্যাঙ্গালোরে যান, সারি সারি আসছে ফ্লাইট, হায়দ্রাবাদে সারি সারি ফ্লাইট আসছে। এখানে মানে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বলতে গেলে বোধ হয় কোভিডের আগে বোধ হয় 4টে না 5টা ছিল এখন। আর সবগুলো এখান থেকে বেরোতো এমন সময় যে মানে সবচেয়ে খারাপ সময়, 2টোর সময়, সকাল 2টোর সময় বা 3-2:30টার সময়। বিমানবন্দর হয় ঠিক সেরকম অবস্থা, অ্যাবসলিউট ব্যাকওয়াটার যাকে বলতে হয়। তো so we have become backwater as a result of 35 years of communist rule followed by pseudo communist rule for the following 10 years. খালি তাই না, যদি সত্যি দেখতে হয় 1907 সালে সুরত কংগ্রেসে we ceased to be, Bengalis ceased to be part of the national mainstream. আর বিপিন পাল, লাল অ্যান্ড পাল, তিনজনের বিখ্যাত ছিলেন তারা। তাদের বলা হতো ন্যাশনালিস্টস। They were the nationalists who wanted Swaraj for India. In 1907 at the Surat Congress, the so-called moderates, আজকাল আমাদের ইতিহাসে বই লেখা হয় moderate, কিন্তু they were actually the loyalists of the British. ওই যদি সুরত কংগ্রেসের প্রসিডিংস পড়া হয়, যদি আপনি পড়েন দেখবেন তাতে লেখা আছে ব্যাপার হচ্ছে যে যেদিকে পাল ছিলেন
বালগঙ্গাধর তিলক, সেদিকের আসল নেতা শ্রী অরবিন্দ ঘোষ। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। কিন্তু সেই 1907 কংগ্রেস রাসবিহারী ঘোষ, আমাদের কলকাতা শহরে বিরাট একটা রাস্তার নাম রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, সেই রয়্যালিস্টের নাম। আরেকজন রাসবিহারী ছিলেন বিপ্লবী রাসবিহারী ঘোষ, যিনি গাদার পার্টির নেতা ছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি আইনে গড়েছিলেন। বিপ্লবী রাসবিহারী ঘোষের নামে একটা ছোট্ট একটা স্মরণী আছে কোথাও, কিন্তু এই যে বিরাট একটা রাস্তা রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, সেটা কিন্তু ভুল রাসবিহারীর নামে রয়েছে। এখনো ভুল রাসবিহারী, যে রাসবিহারী ব্রিটিশ রয়্যালিস্ট ছিল, তার নামে এখনো রয়েছে।